ਬਾਬ 18 ਤੋਂ 26 है और ये वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना है क्योंकि इत्थे एक 38 साल तो बीमार आ बंदा अधरंग दा मारिया होया। इस दुनिया दे विच कोई नहीं है जो उसकी खबर लै सके, जो उसका इलाज करा सके। लेकिन ये सारी स्टोरी आप पढ़ांगे। अज की स्टोरी दे विचों एक असीं नवीं भेद दीआं नवीं चीज़ां सिखांगे। लूका की किताब 5 बाब 18 तो 26 है। और वेखो लोग एक मनुख नूं जेड़ा अधरंगी सी, एक मनुख जेड़ा अधरंग दी बीमारी तो परेशान आ, जिन्हों अधरंग दी बीमारी आ पिछले 38 साल तो। हाँ जी, मंजे उत्ते लियाए, मंजे उत्ते लियाए अते चाया जो ओनू अंदर ले जाके जी उस दे अगे रखण। और जां उन्हां ने भीड़ दे कारण ओनू अंदर ले जाण दा कोई ढंग ना वेखिया तां कोठे उत्ते चढ़ गए अते खपरैलां दे विचों दी ओनू मंजी सने यीशु दे अगे विचकार लमका दिता। एक बार मेरे अजीजों, ये उस समय की गल है कि अज तो 2000 साल पहलों प्रभु यीशु मसीह जदों इजराइल देश दे विच फिजिकल तौर के रूप में आया, वचन देहधारी होके आया और प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवका दी कीती आ। ये उदों दा ये सारा प्रकाशन आ, ये सारी स्टोरी उदों दी आ कि प्रभु यीशु मसीह उदों किसी घर दे विच आया सी। उस घर दे विच जदों लोकां नूं पता लगा कि इत्थे प्रभु यीशु मसीह आया है और प्रभु यीशु मसीह दे आउण दे नाल उत्थे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि सारे लोग जानते सी कि प्रभु यीशु मसीह जिथे आउंदा उत्थे सारियां बीमारियां, सारे दुख, सारे संकट, सारियां बीमारियां, सारियां परेशानियां, सारा कला कलेश, सारे भूतां दे जकड़े हुए लोग, सारियां लोकां दी प्रॉब्लम जिहड़ियां सी वो हल हो जांदियां सी। और उस घर दे विच बहुत ज्यादा रश सी, कह सकते कि उत्थे पैर रखण नूं भी जगह नहीं सी। और ये जिहड़े 4 बंदे उहदे नाल उस मरीज नूं लैके आए और उन्होंने देखा कि अज प्रभु यीशु मसीह नूं असीं मिलना जरूर है। कुछ भी हो जाए, चाहे सानू रस्ता मिले चाहे ना मिले। और उन्होंने आपस दे विच विचार वटांदरा किया, आपस च डिस्कस किया कि होर कोई रस्ता नहीं। और उन्होंने एक आइडिया आया कि क्यों ना आपां इस मकान की छत जिहड़ी कि उस समय लैंटर नहीं सी, खपरैल सी, और खपरैल दे विच ही रस्ता बनाया जाए। और एक आदमी उत्ते चढ़िया, उन्हें जाके अपना रस्ता बना लिया और मरीज बैड समेत मंजी सने ऊपर लै गया और रस्सियां पा के उपरों ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दिता। अज जिहड़ा साडा वचन है कि जिहड़े 4 लोग उस मरीज के लिए प्रभु यीशु मसीह के कोल उन्होंने लैके आए, वो 4 जिहड़े आ बंदे सके वो किस किस चीज़ को दर्शाते। हाँ जी, पढ़ो अगे। अज का साडा विषय है भी वो 4 बंदे उन्होंने अंदर किहड़ी क्वालिटी सी जां जिहड़ियां 4 दसियां उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने बनाईयां, उन्हां दा की मकसद है। हाँ जी, अते उसने उन्हां दी नेचा वेख के कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इहो जी नेचा, इहो जिहा विश्वास, ये विश्वास तो बहुत बड़ा है, इजराइल दे विच नहीं देखिया। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा कि मैं इहो जी नेचा सारे इजराइल दे विच नहीं देखी। प्रभु यीशु मसीह ने यह गल सोची भी ये बंदियां दा इन्ना ज़्यादा विश्वास है मेरे ते कि इन्होंने कहा कि होर कोई रस्ता नहीं। और प्रभु यीशु मसीह नूं मिलन दा और उन्होंने कहा कि क्यों ना ये छत पाड़ के खपरैल की जिहड़ी छत सी उहदे विच जी उत्थे मरीज नूं प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश कर दिता। हाँ जी, अते उसने उन्हां दी नेचा वेख के कहा, मनुखा तेरे पाप तैनूं माफ होए। सब तो पहली गल मेरे जो इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां दी नेचा, उन्हां दा विश्वास, उन्हां 4 बंदियां दा और उस मरीज दा कि जा तेरे पाप माफ होए। हाँ जी, तां ग्रंथी और फरीसी विचार करन लगे भई ये कौन है जिहड़ा कुफर बकदा है। उत्थे जिहड़े फक्की फरीसी लोग सी, ग्रंथी सी, जाजक, दूसरे लोग सीगे, यहूदी लोग सीगे, उन्होंने कहा भी ये कौन है बंदा जिहड़ा इस तरह कह रहा भी जा तेरे पाप माफ होए। हाँ जी,
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਉੱਠ ਅਤੇ ਤੁਰ? ਉੱਠ। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੁਰ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸਨੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹੋ ਗਿਆ 26 ਤੱਕ ਪੂਰਾ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਪੜੋ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠਿਆ। ਉੱਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਰੈਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅੱਤ ਭੈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਰੋਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਕਈ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐ ਜੱਕੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਤ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਬਾਬ ਦੀ 20 ਐਤ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ आज ही तू मेरे साथ ਫਿਰਦੌਸ में होगा। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 4 ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਬਾਬ ਦੀ 20 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ 4 ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ 17 ਦੇ 20 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 11:6 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11:6 ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਨਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਚਰ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇਚਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਮੱਤੀ 17 ਬਾਬ ਦੇ 20 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਲਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਥੱਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਨੇਚਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਲਵ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੇਚਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ ਐਂਡ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ੱਕਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੋਲਦਾਂ ਦਾ ਚਰਬੀ ਚੜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਰਸੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਣ ਕਰਦਾ ਪਿੱਤਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠਣ ਖਾਲੀ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ ਆ, ਅਥਵਾ ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੈਣੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਛੈਣੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਵਾਕ ਬੋਲਣਾ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੇਚਾ ਰੱਖਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੇਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 4 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਤੋਂ 9 ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 4 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਤੋਂ 9। हे प्यारिओ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਆਓ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ
ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵੀਏ। ਬਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੂਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। रोमिया की पुस्तक 8 बाब की भलाई। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਲਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ 12 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। 12 ਬਾਬ 9 ਆਇਤ ਇਸੇ ਦੀ ਰੋਮੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਪਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਰੱਖੂਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇਲ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ 12 ਦੀ 21 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰੋਮੀਆਂ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਾਰ, ਸਗੋਂ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਭਲਾਈ ਦੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ, ਸੰਕਟ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 32 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 32 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਦੀਪਕ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦੀਪਕ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ
और आशा। आशा। हाँ जी, अगे हो गए। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ दूसरा थिस्सलुनीकियां 2:16 और 17 पढ़ लो। दूसरा थिस्सलुनीकियां 16-17। ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਲੀ ਆਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਭਲੀ ਆਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ 17 ਤੱਕ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਭਲਾਈ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਆਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲਈ 4 ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਵਰਦਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 107 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। शुक्र है प्यारे स्वामी बाप, जय रहम